يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار ودعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك ينشف خصنا وحبانا مع ذلك الأطهار مع لنسلك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حمة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وإله النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعز وأظهرانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها
المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره عظيم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وغضبه فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار ماكل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عز وكن يقضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار وصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت بنكاح الإله صانا طهره الله وما هو اختره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حي الهادي بأجمل ذكرى على يا حوضان فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم
ingin bertemu dengan dirimu. Kami berharap jumpa denganmu, walau sesaat dalam mimpiku. Hayyul hadi, hayyul hadi, mala dzikra. Sallu ma'ana, ma'ana ya Allah, wa ibadi yawma al-ma'adi. Nabiyuna Taha al-Mukhtar, hayyul hadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى. حتى أنادى ارفع وسل صوت وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا أتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تكاثر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج الرؤوس لله قاطبة
يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من ولد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم ابن عبد مناف ابن كسي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف على برفعه إلى السماء إذا كان للأب معوانا وحينما حملت به أمينة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف برب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بكم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعطرعت ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشرع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فملا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma.
الحمد لله جل وعلا أحمده بجميع الأيادي والآلاء وأشكره شكرا من عوفي من البلاء وأستغفره لي ولوالدي ولمن له حق على وللمسلمين من كل ذنب قولا وفعلا وأتوب إليه من كل معصية توبة عبدا لا يملك لنفسه هدى ولا يستطيع أن يدفع عنها ضلالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا نبيه ورسوله ذو المقام الأعلى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي اختص الله به فضائل وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah berikan kesempatan bagi kita untuk duduk di tempat ini. Kita istiqomah untuk berzikir, bersolawat dan juga menuntut daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir di tempat ini insyaallah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Insyaallah yang hadir di tempat ini yang mempunyai daripada segala urusan dalam kehidupannya insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga bibarakati daripada Sayyidatu Fatimahuz Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah membahas daripada permulaan hidayah, ya, permulaan hidayah, yaitu apabila kita mendapatkan suatu amalan, ya, apabila kita mendapatkan suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan. Maka jikalau kita ambil suatu kebaikan tersebut, maka kita menjemput daripada hidayah yang awal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita menolak daripada kebaikan tersebut, maka sungguh kita berarti menolak daripada awal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi contoh. Misalnya ada sebahagian ibu-ibu, mungkin kita ngajak tetangga, ya, ngajak tetangga untuk pergi majelis, pergi untuk menuntut ilmu. Nah, ketika tetangga tersebut menolak daripada ajakan kita dalam kebaikan, maka sungguh ia telah menolak hidayah awal yang pertama, ya, walaupun alasan itu bermacam-macam. Lalu pertanyaannya, apakah hidayah itu cukup sekali? Tidak, hidayah itu berulang-ulang kali. Makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki daripada keadaan kita. Kita itu tidak merasa diri kita ini sudah baik. Jangan merasa diri kita ini sudah banyak melakukan amalan. Jangan merasa diri kita ini sudah mempunyai derajat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun anggaplah diri kita ini adalah manusia yang hina. Anggaplah diri kita ini manusia yang sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat dan setiap waktu kita selalu mengingat Allah, sehingga kita selalu berada di jalan, yakni jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap diri kita itu, oh saya ini udah pergi ngaji, nanti saya ini udah berapa ya. Betul, kita itu udah mengambil satu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hidayah kita sudah mendapatkan. Kita duduk di depan ini, maka ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika
di majelis ini disampaikan suatu ilmu, lalu ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita amalkan, yakni kita menunda-nunda. Contoh misalnya saya bilang seperti yang saya bilang kemarin, ya. Saya bilang, Bu, baca ini ya, supaya kita mendapatkan derajat di sisi Allah, dan insya Allah diberikan rezeki yang luas oleh Allah SWT. Ketika kita nggak mau membaca, maka kita menolak daripada hidayah tersebut. Berarti kita nggak mau membaca rezeki. Padahal Allah sudah menganjurkan melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemarin yang sudah kita bahas. Bahkan oleh Imam Ghazali mengambil satu ayat daripada surah Al-Kahfi yang awalnya itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati, yakni ada sebahagian orang itu menganggap dirinya itu sudah benar. Ini ayat ini. Ada sebahagian Allah ini mensifatkan ada sebahagian manusia, mereka menganggap jalan yang mereka pilih itu sudah benar, jalan yang mereka pilih itu sudah betul, dan menganggap dirinya nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak segampang itu. Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tentu dengan pemberian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian ulama mengatakan masuk surga itu bukan karena amalnya kita, bukan. Masuk surganya itu bukan karena banyaknya ibadah kita, bukan. Tapi masuk surganya itu dikarenakan sebab daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, ada nggak kira-kira orang yang mendapatkan rahmatnya Allah jikalau ia melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Nggak ada. Semua manusia bila mana ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tentu ia harus mengikuti daripada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW yaitu menuntut ilmu, supaya kita itu tahu jalan yang haram, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, yang makruh, yang mubah, ya. Dengan begitu kita insya Allah akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita membahas yang seperti Al-Fakir sampaikan kemarin, lanjutan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, wa inda dzalika yaslu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Dan ketika kita itu mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dzalika demikian itu, maka menceritakan alaika atas engkau asyaitan, oleh syaitan fadlal ilmi wa darajatul ulama, yakni dibisik oleh syaitan tentang keutamaan ilmu. Kita kan baru hadir ya, kita baru baru menuntut ilmu, itu dibisik sama iblis. Kamu menuntut mempelajari tentang keutamaan ilmu saja. Kamu pelajari tentang bagaimana derajatnya ulama, supaya kamu nanti jadi ulama, ya, nanti disegan, nanti kamu dihormati, nanti kamu dicium tangan kamu. Nah, ini dibisik oleh syaitan, ya. Sebagaimana wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar, dan bahkan bisikan itu kita itu lebih condong menuntut ilmu tentang suatu hadis-hadis ataupun asar daripada para alim ulama yang menceritakan tentang bagaimana derajatnya ulama, tingginya derajat ulama. Tapi kita lebih tidak enggan menuntut ilmu bagaimana nanti ketika ulama itu disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang ia sampaikan. Yakinlah, Al-Fakir nih, saya ngomong nih kemana-mana, maka apa yang saya keluarkan ini, wallahi ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
lebih banyak saya dibandingkan ini. Makanya nanti ada hadis satu nanti yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang para ulama ini nanti orang yang pertama masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Nanti ada hadis di depannya itu. Maka daripada apa? Seperti apa yang dibisikkan oleh iblis? Seperti apa misalnya? Contoh, ada satu daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Ya, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Kata Rasulullah SAW, nadratun ilal alim, sekali melihat, nadratun ilal alim, sekali melihat kepada orang alim, yakni orang yang mempunyai ilmu, ahabbu ilayya min ibadati sanatin, lebih aku sukai, lebih aku cintai bagiku daripada beribadah setahun penuh, daripada berpuasa setahun penuh, daripada sholat malam setahun penuh. Nah, ketika kita memahami hadis semacam ini, maka kita hanya mengambil daripada sampel hadis ini saja. Oh begitu, kalau begitu saya nggak mau beribadah. Saya lebih baik lihat wajah-wajah orang alim aja. Saya lihat wajah Habib Umar, wajah Habib Abu Sayyid Al-Maliki. Saya mau melihat wajah-wajah para ulama saja daripada, kan lebih baik daripada ibadah setahun. Ya, nah kalau kita sudah berpikiran semacam itu, maka itu salah satu daripada tipuan iblis. Nah ini yang harus kita sadar, ya. Kita melihat wajah ulama, betul itu lebih baik daripada beribadah satu tahun. Namun ketika waktunya ibadah kita, ya kita ibadah. Waktu sholatnya kita sholat. Waktu puasa ya kita puasa. Jangan sampai nanti kita udah kan lebih baik daripada ibadah, mereka lebih baik daripada puasa. Pandang wajah ulama saja. Nah ini pemahaman yang salah, dan bahkan ini tipuan daripada iblis, ya. Nah. Dan juga ada hadis daripada Rasulullah SAW mengatakan, an-nasu alim wa muta'allimun, al-baqi hammajun. Ya. Kata Rasulullah, fadlul ilmi 'alal 'abid sab'una darajatan ma baina kulli darajatin kama baina as-sama' wal ard. Yakni kelebihan orang alim itu di atas orang yang ibadah. Orang alim di atas orang yang ibadah itu derajatnya 70. Itu bandingannya. Berarti lebih banyak orang alim. Orang alim itu ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau ia ibadah, dia mempunyai derajat 70 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah SAW itu bagaikan antara langit dan bumi. Ya, orang alim itu seperti langit, orang yang abid, orang yang cuma ibadah tapi nggak mengerti tentang ilmu, maka itu seperti bumi, yaitu maka sangat jauh perbandingannya. Nah, kita yang sudah mempunyai ilmu, ini terutama orang-orang alim, ketika dia membacakan hadis ini, jangan seakan sombong terhadap perkataan ini, sehingga kita nggak mau ibadah. Sehingga orang alim ini nggak mau ibadah. Tetap semakin dia mengetahui, ya, semakin dia mengetahui ilmu yang seharusnya dia harus semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dia mengetahui suatu ilmu tentang bagaimana keutamaan sholat duha, mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan duha, tidak pernah meninggalkan daripada sholat tahajud. Maka ketika orang alim ini mengetahui keutamaan daripada sholat duha, maka ia harus betul-betul melaksanakan sholat duha tersebut, harus betul-betul melaksanakan daripada sholat tahajud tersebut. Berbeda dengan orang yang abid, dia cuma suka ibadah tapi nggak tahu keutamaan daripada sholat tersebut. Makanya kalau orang alim, ini saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau sholat waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bagaimana niatnya keluar dari sholat itu? Bagaimana cara daripada
apa yang kita niat ketika assalamualaikum? Hah? Jadi cuma assalamualaikum saja kan? Cuma assalamualaikum. Berbeda dengan orang yang mengetahui, berbeda dengan orang alim, orang ulama-ulama. Mereka ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka niat assalamualaikum ini kepada makhluk yang ada di samping kanan, maka ketika assalamualaikum yang kiri, maka assalamualaikum ini kepada makhluk yang berada di samping kiri. Maka berapa banyak makhluk yang ada di samping kanan, berapa banyak makhluk yang ada di samping kiri, sehingga dijawab salam oleh makhluk-makhluk yang ada di samping kanan, dijawab oleh makhluk-makhluk yang ada di samping kiri, maka semua salam sejahtera itu terlimpahkan kepada orang tersebut. Maka ini sudah tahu gitu niatnya. Ya, ketika assalamualaikum, maka pasangkan niat dalam hati bahwa salam itu untuk makhluk yang ada di sebelah kanan. Ketika assalamualaikum sebelah kiri, maka niatkan untuk makhluk yang ada sebelah kiri. Maka semua semua rahmat dan cucuran daripada salam sejahtera terlimpahkan kepada kita semua. Begitu, ya. Makanya saya bilang kalau orang alim beribadah itu, kalau ia betul-betul mengamalkan daripada ilmunya, maka insya Allah dia akan lebih cepat untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menyebabkan kita itu tidak mau mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan juga karena kadang-kadang kita malas. Kita malas untuk beribadah. Ya. Kenapa yang menyebabkan kita ini rezeki kita ini terputus? Disebabkan kita juga. Ya. Kita banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita itu bagaimana ketika masuk rumah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang tuanya kita, ya. Bukankah dalam hadis baginda Rasulullah mengatakan, ya, muliakan orang tuamu, ya. Kalau kita muliakan orang tua kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidil Habib Umar, jadikanlah orang tuamu sebagai raja, maka Allah akan menjadikanmu sebagai raja. Begitu. Jadikanlah orang tuamu sebagai ratu, maka engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ratu. Maka begitu. Ketika kita mengetahui tentang ilmu tersebut, kita amalkan, insya Allah kehidupan kita nggak ada lagi yang namanya susah, galau, sumpah, apapun itu, insya Allah nggak ada lagi. Begitu, ya. Ada hadis satu lagi, ini daripada Sayyidina Umar. Ya. Oh, bukan hadis, ya, kabar daripada Sayyidina Umar. Qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mautu alfin abidin qa'iman bil laili sha'imin bin nahar. Yakni kematian 1000 orang abid, kematian 1000 orang yang beribadah tetapi dia tidak mengetahui ilmu. 1000 orang yang cuma ibadah tiap hari. Itu lebih baik daripada mati satu orang yang alim. Itu kematian 1000 orang yang abid, orang yang cuma ibadah. Dia cuma ibadah baik malam maupun pagi, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik daripada mati satu orang yang alim. Satu orang yang alim, yakni orang yang mengetahui ilmu. Maka daripada itu, ini ketentuannya adalah memang sangat besar derajat orang-orang yang alim. Sangat besar derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang memiliki ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, maka sungguh sangat besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, ya, tetapi kita semua itu lupa. Ini dilupakan oleh iblis, dibisikkan oleh iblis, dikatakan wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita itu membuat lupa daripada perkataan Rasulullah. Ada hadis yang mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazda minallahi illa bu'da. Kata Rasulullah, siapa orang yang bertambah daripada ilmunya, yang bertambah akan ilmunya,
ya, bertambah daripada ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, tidak juga bertambah hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia bertambah ilmu, satu hari dia dapatkan satu ilmu, satu hari dia dapatkan ilmu, tetapi tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda dia itu semakin hari semakin jauh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan orang yang orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau kita punya ilmu, ya, apa yang kita dapatkan amalkan. Walaupun sedikit, azamkan dalam hati kita. Apapun yang kita dapatkan, azamkan. Apapun yang kita dapatkan, azamkan dan amalkan suatu ilmu tersebut. Jangan sampai ilmu tersebut, ilmu kita habis nuntut ilmu, pulang kita udah no problem, nggak mau tahu. Ya, apa yang kita pelajari tadi di tempat majlis, udah kita lupakan semua. Besok hari Rabu datang lagi. Begitu, ya, bawa buku, tulis lagi, habis pulang taruh buku di situ, ya, terus kita seperti biasa lagi. Contoh misalnya, kita udah khatam daripada kitab perhiasan bagus. Di kitab perhiasan bagus itu ada diceritakan tentang bagaimana orang yang menggunjing, betul? Udah paham belum tentang bagaimana orang yang menggunjing, ya, seperti ia memakan daripada bangkai saudaranya. Nah, ilmu yang kita pelajari yang kemarin itu sampai khatam, kira-kira diamalkan nggak? Sampai pulang ke rumah, kira-kira kita masih menggunjing orang nggak? Kira-kira kita masih ngomongin orang nggak? Nah, kalau kita masih ngomongin orang, nah ini, maka ini adalah salah satu pertanda kita itu, ya, tidak mau mengamalkan daripada ilmunya Allah, sehingga kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi'ilmih. Yani paling dahsyatnya manusia yang kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah, itu orang alim yang tidak bermanfaat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak bermanfaat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling besar azab dan sangat pedih azab orang yang alim, ya. Lalu nanti kita punya rasa takut, waduh, kalau orang alim, kalau orang mengetahui nggak mengamalkan ilmu sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah saya nggak mau menuntut ilmu. Itu lebih dahsyat lagi. Itu lebih dahsyat. Tarkut ta'allum, orang yang meninggalkan menuntut ilmu itu dosa besar. Dosa besar, bahkan bisa-bisa dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Kita itu diperintahkan untuk menuntut ilmu, berusahalah untuk mengamalkan suatu ilmu tersebut. Jangan kita mengabaikan daripada ilmu tersebut, gitu, ya. Nah, ini yang harus kita paham ketika kita hidup di dalam permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua butuh ilmu. Orang mau masak, ibu-ibu mau masak, kira-kira nggak ada ilmu masak, bisa masak? Nggak bisa, butuh ilmu. Ya, udah diajarin. Ini cara buat ikan gulai begini. Tapi kalau kita kerjakan lain, kira-kira jadi nggak ikan gulainya? Nggak jadi. Kenapa? Karena kita nggak mau mendengar, kita nggak mau praktekkan apa yang diajarkan. Nah, kira-kira begitulah. Kalaulah begitu, ya, begitu juga dengan ilmu kedokteran, diajarkan cara operasi orang begini, ya, cara operasi orang kalau misalnya orang melahirkan di perut, di bawah pusar. Nah, datang udah kita dengan cara sendiri, belah orang di atas pusar, mati orang jadinya. Nah, kalau ilmu dunia kita dituntut harus berhati-hati dalam mempraktekkan ilmu dunia. Lalu bagaimana dengan ilmu akhirat? Ya, bagaimana dengan ilmu akhirat? Ya, makanya nggak sembarangan kalau orang mau jadi dokter ya harus sekolah dulu. Nggak bisa orang semua harus jadi dokter, nggak bisa. Masing-masing ada profesinya. Begitu juga dengan ilmu agama. Kalau orang mau jadi pengajar dalam ilmu agama, maka harus menuntut ilmu.
harus mempelajari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga dan mengamalkan daripada ilmu yang disampaikan dan apa yang ia dapatkan, begitu ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah sendiri mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau min ilmi la yanfa, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan juga dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak engkau terima, ya, yang tidak engkau naikkan, wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak engkau dengar wahai Allah Subhanahu. Ini doa daripada Rasulullah SAW. Ya, hafal doa ini, baca setiap saat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Jangan sampai doa kita itu apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan aku berlindung dengan Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dan aku berlindung dengan Engkau daripada amal yang tidak Engkau naikkan, dan juga aku berlindung dari Engkau daripada doa yang tidak Engkau terima. Maknanya kebalikan daripada itu, berarti kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat, dan juga hati kita itu mudah-mudahan khusyuk, dan mudah-mudahan amal kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baca doa itu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi. Aku melihat, kata Rasulullah, aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lailatan usriya bi, di malam Isra'ku, kata Rasulullah. Malam Isra' wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi aqwamin tuqradu shifahum, yaitu dengan suatu kaum yang lagi disiksa mulut mereka itu, disiksa oleh Allah SWT, digunting-gunting mulut mereka itu dengan gunting yang sudah dipanaskan daripada api neraka. Ya, ini gunting yang sudah dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Dilihat oleh Rasulullah SAW, ada sebagian kaum digunting mulutnya, digunting lidahnya. Maka Rasulullah mengatakan, man antum, siapa kamu sekalian ini, kata Rasulullah. Qalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi. Kata mereka, dulu kami memerintahkan dengan kebaikan, wa la na'tihi, namun kami ini tidak mengerjakan dengan kebaikan tersebut. Nah, ini hati-hati. Kalau ada orang ulama mengajarkan kepada kita untuk takwa kepada Allah, untuk ittaqullah, untuk takut kepada Allah SWT, namun dia tidak merasa takut kepada Allah SWT. Dia di belakang daripada itu, dia hanya asik dengan dunianya. Ya, maka ini ulama hati-hati, dipastikan nanti di yaumil akhirat sebagaimana yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mulutnya akan dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lidahnya juga itu dijulur, dipotong-potong dengan gunting yang sudah dipanaskan daripada api neraka. Wa nanha 'anil syarr wa na'tihi, dan memerintahkan, kami ini memerintahkan untuk mencegah daripada keburukan, namun kami melakukan dengan keburukan tersebut. Nah, kalau ada ulama mengatakan, jangan kamu berzina, jangan kamu pacaran, jangan kamu ini, jangan kamu itu, dia mencuri, dia berzina, dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama orang yang pertama, dia ngaku sebagai ulama, namun dia orang yang pertama daripada siksaan amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Nah, hati-hati, ini sangat banyak di zaman kita itu. Apakah ada semacam itu? Ada, banyak. Kalau kita tahu betul-betul, ya, maka banyak hal semacam itu ada di sekitaran kita. Alhamdulillah, kita insyaallah berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, terutama al-fakir, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan nggak enak, nggak gampang ya menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi bagian daripada pewaris daripada ilmunya Rasulullah SAW, ya itu nggak gampang ya. Banyak udah ujian diberikan di atas permukaan bumi Allah, nanti di yaumil akhirat juga mendapatkan ujian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi kita ingatkan bahwasanya tuntutlah ilmu ya. Utlubul ilmi ilal lahdi minal lahdi. Yani nuntutlah ilmu dari kita lahir sampai kita mati, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, itu kita adalah orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Jangan kita putus asa. Jangan kita menganggap, oh ini udah takdir saya, nggak mau menuntut ilmu. Karena ini berarti kita betul-betul nggak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Azan ya, dengarkan azan bro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu